This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি চলে যাব বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে। সেখানে এই মুহূর্তে বক্তৃতা পেশ করছেন সৌরভ গাঙ্গুলি and Parth Jindal. You know, my speech will be incomplete if I don't mention Parth's name. I take this opportunity to thank Honorable Chief Minister for inviting me here every year. You know, I ask her that, what role do I have in being a part of a Bengal Business Summit? But she says, wherever you are, whichever part of the world you are, you must come and be a part of this. I know that this is very close to our heart. And every year when I come back, I see the grandeur and the scale becoming bigger and bigger. It's an annual summit organized by the government of West Bengal, which aims to bring together successful people, corporate leaders, business delegations, and think tanks from all around the globe to foster strategic and business alliances. This Bengal Business Summit focuses on various aspects of business of the state, starting from agriculture, manufacturing, allied industries, international trade, tourism, knowledge economy, health, education, creative economy, film, infrastructure, power, and many of them. It plays a crucial role in propelling West Bengal's economic growth by attracting investments, promoting key sectors, facilitating international collaborations, enhancing infrastructure, and supporting even MSMEs. As someone from Bengal, having been brought up and lived a completely different life in sport, it makes me happy when I see such stalwarts of the industries to come and think our state capable of big investment. As the day progresses today, you will hear the stalwarts talking about what they bring to Bengal. And I must thank them, not only on behalf of Mamta Didi, but from someone who's lived in this state and is very passionate about the state of West Bengal. Because every time I think about Bengal, I compare it with Bombay, with Bangalore, with Hyderabad, whether we are progressing in the same manner, whether we have the same facilities for the youth who live in this part of the world. And I must say that the Honorable Chief Minister, I know everybody will say it's a platform, but I must say that the Honorable Chief Minister gives 100% effort to make sure that we progress in the manner she wants to. I don't understand business so much because I've been born and brought up from the sporting world. But I must say one thing to her, that in a small way over the last 1 year, we've been trying to invest in the state. And the support not only from her, she's a busy lady, she has lots of things to look after, but from the people who work at the office, from the WBITC, from the other departments of the government. The support I have received, and I'm sure many of you have received over the past 1 year, has been phenomenal. And I'm sure as the time goes on, as the state attracts more investment over the years, this support will continue. I won't take much of your time. I also want to thank Mr. Mukesh Ambani, Mr. Sajjan Jindal, Sanjeev, for taking the sports industry to a completely different level around the world. I've seen the transformation when I've started in 1987 as a young player, under 15 player who played cricket, wanted to play for Bengal and then country. But where I see sport today, and I see the contribution of all these successful businessmen, speaks volumes of where the state and the country has progressed. I'm involved with the Delhi Capitals in various ways, and to see Indian sport transforming and making a change to world cricket is very special to all of us. I hope the investments, not only in terms of industries, but also in terms of sports, will continue, not just cricket. Many of them own football teams in the city of West Bengal, which is very close to everyone's heart. Football is actually more passionate in this city than cricket. So thank you so much for keeping the state in mind for everything you do, right from business to sport and all other ancillary industries. I hope you keep coming back every year. I come back every year, and when I see all of you on the stage trying to take this state forward, it really, really makes me happy. I once again thank Honorable Chief Minister. She is the Chief Minister of the state, but
she's Didi to all of us, and I genuinely mean that, because her accessibility, her attention to detail, and she's just a common person. And when you deal with her, when you speak to her, when you SMS her for help, and it's unbelievable. Sometimes you think that how does the Chief Minister have so much time to answer within a minute? But thank you so much for everything. Thank you so much for the love and respect you've shown me over the years in every platform in this city. And I hope under your leadership, the state, the city keeps growing better and better. Thank you so much. Thank you very much, Saurabhji. বাংলার আইকন, দেশের আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পমঞ্চে দাঁড়িয়ে দাবি করছেন যে উদ্যোগ গড়তে গিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কাছ থেকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দারুণ সহযোগিতা পেয়েছেন। তৃণমূল সরকারের দাবি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় নতুন করে শিল্পের ভিত গড়া হচ্ছে, কিন্তু এই কলকাতা শহরে প্রচুর বাড়ির ভিত কেঁপে গেছে জানেন তো গত কয়েক মাসে। সেই ইস্যুতেই আজকে, এই হেলে পড়া বাড়ির ইস্যুতেই আজকে কংগ্রেসের তরফ থেকে নিউ মার্কেটে কর্পোরেশন অভিযান করা হয়েছিল, অর্থাৎ কলকাতা কর্পোরেশনের সদর দফতর অভিযান করা হয়েছিল। হেলে পড়া বাড়ি ইস্যুতে আজকে নিউ মার্কেটে কর্পোরেশন অভিযান করেছিল প্রদেশ কংগ্রেস। সেখানে প্রায় ধুন্ধুমার বেঁধে যায় পুলিশের সঙ্গে, দেখতেই পাচ্ছেন আমরা সেই ছবি দেখাচ্ছি। ব্যারিকেড আটকানোর জন্য ঠেলাঠেলি হচ্ছে সেখানে। আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন সুমন মহাপাত্র, সুমনের সঙ্গে কথা বলবো। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আবার আমরা যাব সুমনের কাছে। এই মুহূর্তে সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। কেন কলকাতা শহরে এবং বৃহত্তর কলকাতায় একের পর এক বাড়ি হেলে যাচ্ছে, এই প্রশ্ন তুলে আজকে কংগ্রেস কর্পোরেশন অভিযান করেছে। সুমনের কাছে চলে যাব। সুমন, ঠিক কোন জায়গায় এই মুহূর্তে এই কংগ্রেসের এই টিমটা রয়েছে এবং তাদের দাবি কি? তারা কি কর্পোরেশনের ভেতরে যেতে পারলেন? কোনো কারণে আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়তো অডিও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সুমন মহাপাত্র রয়েছেন কর্পোরেশনের বাইরেই, যেখানে আজকে কংগ্রেসের কিছু সমর্থক সেখানে গিয়ে প্রায় ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধিয়ে দেন। আমাদের সঙ্গে সুমন রয়েছেন। সুমন, কোনো প্রতিনিধি দল কি মেয়রের কাছে বা বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের কোনো আধিকারিকের কাছে গেলেন, নাকি শুধুই ধস্তাধস্তিই হলো? দেখো, এই মুহূর্তে এখানে বিক্ষোভ চলছে এবং তারা দাবি করছেন যে কলকাতা পুরসভার অভ্যন্তরে গিয়ে তারা তাদের যে প্রতিনিধি দল তারা কথা বলবেন, কিন্তু পুলিশের প্রতিনিধি দলের সাথে কথা দিতে নারাজ। আপনাদের পুলিশ আরে ডেপুটেশনটাই নিতে চাইছে না, এখন বলছে কমিশনার নেবে না, কেউ নেবে না। নেবেটাকে? আমরা কি চাকর নাকি কংগ্রেস? ডেপুটেশন নিতে কিসের ভয়? ডেপুটেশন নিতে কিসের ভয়? আগে এই কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনকে জিজ্ঞেস করতে হয়। হেলে পড়া বাড়ি, দুর্নীতিগ্রস্ত ভরাটবাজি সবই চলছে কলকাতা শহরে। বানতলার অবস্থা দেখুন, কান্না পাবে। কি লজ্জা হচ্ছে না? কাউন্সিলরকে যেতে হচ্ছে। বুঝতে পারলাম সুমন। কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় দাবি করছেন যে কলকাতা কর্পোরেশন এখনো পর্যন্ত তাদের ডেপুটেশনটাই নিতে চাইছে না। দেখা যাক পরবর্তী পর্যায়ে কি হয়। আরও একটা বড় খবর বাড়ি সংক্রান্তই শেয়ার করবে দীপ। রাজা, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। যে খবর আমরা নজর রাখছিলাম, কলকাতা কর্পোরেশন অভিযান যে ইস্যুতে হচ্ছে সেই একই ঘটনার আবারও পুনরাবৃত্তি হলো কলকাতা শহরে। 42 নম্বর ওয়ার্ডে আবারও ভেঙে পড়লো বাড়ির একটা অংশ। এই মুহূর্তের অন্যতম বড় খবর যে আমরা ব্রেক করছি 3টে নিউজ রুমে। 42 নম্বর ওয়ার্ড বড় বাজারে বাড়ির একটা অংশ ভেঙে পড়লো। এই মুহূর্তের বড় খবর, কলকাতা পুরসভার 42 নম্বর ওয়ার্ড, সেখানে বাড়ির একটা অংশ ভেঙে পড়েছে ইতিমধ্যেই। বারবার শহর কলকাতায় কখনো বহুতল হেলে পড়ছে, কখনো বাড়ির একটা অংশ ভেঙে পড়ছে। হচ্ছেটা কি? নজরদারি কোথায়? কি করছে কলকাতা পুরসভা? এই দাবিতে এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে কংগ্রেস এই মুহূর্তে কলকাতা পুরসভার সামনে। আর সেই বিক্ষোভ চলাকালীনই বড় বাজারে 42 নম্বর ওয়ার্ডে ভেঙে পড়লো বাড়ির একটি অংশ। বাড়ির কার্নিশের একটি অংশ ভেঙে পড়েছে, এমনটাই খবর এখনো পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানবো এই বিষয়ে, কথা বলবো প্রতিনিধির সঙ্গে। তবে এই মুহূর্তে আরও একবার আপনাকে জানিয়ে রাখি, বড় বাজারে বাড়ির একটা অংশ ভেঙে পড়ে বিপত্তি। কলকাতা পুরসভার 42 নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। শহরে আবারও বাড়ি ভেঙে বিপত্তি। কথা বলবো আমাদের সহকর্মী সুপ্রিয় ঘোষ হচ্ছেন সরাসরি এই মুহূর্তে। সুপ্রিয়, কিভাবে ভেঙে পড়লো? ভেঙে পড়েছে, কোনো মানুষ কি আহত হয়েছেন? কোনো বাসিন্দা তারা কি নিরাপদে রয়েছেন?
দীপ এখনো পর্যন্ত কিন্তু এরকম কোনো আহতের খবর না থাকলেও একটা বিপত্তি তৈরি হয়েছে নারায়ণ প্রসাদ বাবু লেন বড়বাজার এলাকা। একটা বাড়ি এবং দীর্ঘদিনের পুরনো হওয়ার কারণেই কিন্তু এই বিপত্তি, এমনটাই কিন্তু প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে বেশ কয়েকজন আটকে থাকার খবর ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। তবে ইতিমধ্যেই স্থানীয় থানার পুলিশ তারাও কোনো কারণে সুপ্রিয়র সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আরও একবার আপনাদের জানিয়ে রাখবো, ইতিমধ্যে 42 নম্বর ওয়ার্ডে যেমনটা সহকর্মী সুপ্রিয় জানাচ্ছিল, বাড়ির একটা অংশ ভেঙে পড়ে বিপত্তি, এবং যেটা সব থেকে আশঙ্কা রুদ্রবেগের, এখনো কয়েকজন বাসিন্দা সেখানে আটকে থাকতে পারেন। সুপ্রিয়, প্লিজ কন্টিনিউ, যেমনটা বলছিলে। এখনো পর্যন্ত যেটা জানা যাচ্ছে যে কলকাতা পুরসভার 42 নম্বর ওয়ার্ডের নারায়ণ প্রসাদ বাবু লেন বড়বাজার এলাকা, এবং সেখানে বাড়ির ছাদের একাংশ ভেঙে পড়ে কিন্তু এই বিপত্তি হয়েছে, এবং বেশ খানিকটা সময় আগেই কিন্তু এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর না থাকলেও যে অংশ ভেঙে পড়েছে তাতে কিন্তু একটা স্বাভাবিকভাবে একটা চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। স্থানীয় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে, এবং কলকাতা পুরসভার যা আধিকারিকরা রয়েছেন তারাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইতিমধ্যেই যে অংশ ভেঙে পড়েছে, কি কারণে ভেঙে পড়লো সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে দীর্ঘদিনের এই যে বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়েছে সেটা দীর্ঘদিনের পুরনো হওয়ার কারণেই এই বাড়ির একাংশ ভেঙে বিপত্তি তৈরি হয়েছে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে এখনো পর্যন্ত কোন রকম কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে বাড়ির অন্যান্য অংশে যারা রয়েছে বাসিন্দারা, তাদেরকেও কিন্তু নিরাপদ নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এমনটাই কিন্তু পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে। দীপ, এই মুহূর্তে আরো একবার জানিয়ে রাখি, সুপ্রিয় আমাদের সঙ্গে থাকো, আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি, বড় বাজারে 42 নম্বর পুরসভায় এই মুহূর্তে মহেশ শর্মা 42 নম্বর ওয়ার্ডের काउंसिलर আমাদের সঙ্গে রয়েছেন টেলিফোন লাইনে সরাসরি। आपके पास क्या जानकारी अभी तक है कि एक जो बिल्डिंग है वो तो कुछ उसका जो पार्ट है वो टूट चुका है? बड़ा बाजार के अंदर मकान मालिक लोग टेनेंट लोग से भाड़ा भी लेता है, मेंटेनेंस भी लेता है, टैक्स भी लेता है, और बल्कि कोई मकान का मेंटेनेंस नहीं करता। हम तो कारपोरेशन में भी आवाज उठाए थे कि मकान मालिक लोग मकान का मेंटेनेंस क्यों नहीं करता। ये मकान मालिक की लापरवाही से ये सब घटना होता है। पर একটা জিনিস জানতে চাইবো আপনার থেকে, পুরসভা তরফ থেকে যে নজরদারি চালানোর কথা সেটা কি নিয়মিত চালানো হতো? नियम हेलो कारपोरेशन का काम है देखने का, लेकिन जो मकान मालिक है उसका जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होता है। ये तो बात सही है, मकान मालिक का तो जरूर है ही, तो पुरसभा का कॉर्पोरेशन का जो खाली भाड़ा वसूल करता है, मेंटेनेंस चार्ज भी लेगा, कारपोरेशन का टैक्स भी लेगा टेनेंट लोग से, और मकान को मेंटेन नहीं करता। इसके लिए तो कारपोरेशन को एक कानून आप लोग क्या वार्निंग दिए थे? आप लोग की तरफ से क्या कोई वार्निंग दिया गया था इस बारी के जो मालिक है उसको? हाँ, बोला जाता, मकान मालिक तो आता नहीं है ना यहाँ पर, मकान मालिक तो कहाँ बैठा रहता, खोजने से नहीं मिलेगा आपको। पर ये बात तो आपको भी पता है कि कलकत्ता में एक के बाद एक जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है, वो कभी टूट रहा है, कभी गिर रहा है। जो मेंटेन नहीं हुआ ना 40-40 साल से, बिल्डिंग बना हुआ बस बना रहा, बस कमा रहा, बस कोई मेंटेन नहीं है इसमें। सरकार को आपका बात पूरा स्पष्ट है, वो तो मुझे मालूम चल ही रहा है। पर ये जो बात है कि जो कॉर्पोरेशन की तरफ से भी काउंसिलर जो है इनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करना चाहिए, हम तो ये बोलेंगे। हाँ, पर ये जो कॉर्पोरेशन का भी तो एक भूमिका रहता है ना कि ये कुछ बारी भूमिका है दादा। हम तो पार्षद है, जनता और कॉर्पोरेशन का बीच का आदमी है। हम जानकारी दे देते हैं, अब कॉर्पोरेशन नहीं काम करता तो इसमें हम क्या करें। तो क्या आपका क्या ये शिकायत है कि आप कॉर्पोरेशन को ये बोले थे, शिकायत किए थे, कॉर्पोरेशन कुछ नहीं किया? अब कॉर्पोरेशन नहीं करता तो ये तो कॉर्पोरेशन का ही जिम्मेदारी होता है ना, कॉर्पोरेशन को भी तो टाइट होना चाहिए। आपने क्या कॉर्पोरेशन के पास शिकायत किया था कि आपके 42 नंबर वार्ड में ऐसा बहुत सारे हम बड़ा बाजार का मकान का सारा लिस्ट दिया हुआ है मकान मालिक कॉर्पोरेशन को, ये बिल्डिंग डेंजर पोजीशन में है, हमारे पास लेटर है उसका जमा दिया हुआ का। ऐसा कितना बिल्डिंग है जो आपके वार्ड में ऐसा डेंजरस पोजीशन में है? कम से कम 30 बिल्डिंग से ऊपर है। 30 बिल्डिंग? हाँ। तो अगर किसी दिन ये बिल्डिंग कुछ गिर जाता है, किसी आदमी का कुछ नुकसान होता है तो? ऐसा बहुत बिल्डिंग, आप ज्यादा देर हमारा ऑफिस में जाइएगा तो आपको आई लिस्ट हम जीरोस को भी आपको दे सकता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। কথা বলছিলাম 42 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহেশ শর্মার সঙ্গে। শহরে একের পর এক বাড়ি বহুতল যখন হেলে পড়ছে এই অবস্থায় এবার বড় বাজার
42 নম্বর ওয়ার্ডে, সেখানে বাড়ির একটা অংশ ভেঙে পড়ে বিপত্তি। সহকর্মী সুপ্রিয় টেলিফোন লাইনে ছিলেন আমাদের সঙ্গে, যেমনটা তিনি জানাচ্ছিলেন যে এটা পুরনো বাড়ির একটা অংশ, ছাদের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর না পাওয়া গেলেও যেটা সব থেকে উদ্বেগের, কাউন্সিলর যে কথা বলছিলেন যে বড়বাজার চত্বরে এমন অন্তত 30টা বাড়ি আছে যে বাড়িগুলো বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এই বাড়ির মালিক তারা ভাড়া আদায় করেন ভাড়াটাদের কাছ থেকে, কিন্তু কোনো রকম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ করেন না। দেখুন, এই বাড়ি ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ছে, কোথাও হেলে যাচ্ছে, এই খবরে তো টিভি9 বাংলা নজর রাখছি। তার পাশাপাশি আমাদের একবার ভাঙড়ের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে, কারণ ওই যে তিলোত্তমা কাণ্ড, তার প্রতিবাদ এবং ভাঙড়ে তা নিয়ে ধুমধুমার পরিস্থিতি। ভাঙড়ের শ্যামনগরে পর এবার পদ্মপুকুরে উত্তেজনা। স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের আগে ভাঙড়ের জমি বাঁচাও কমিটির নেতা সদস্যদের আটক করে পুলিশ। ভাঙড় থেকে বেরোতেই আটক অলিক চক্রবর্তী, শুক্লা ভুইমালি সহ বিক্ষোভকারীরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। অন্যদিকে পদ্মপুকুরে আটক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিজাম মোল্লা। স্বাস্থ্য ভবনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম, অন্যায়ভাবে দরজা করে পুলিশ আমাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সর্বত্র এর প্রতিবাদ হবে, এর লড়াই জারি হবে। 7-8 জন এখানে আছে, অন্যান্য জায়গা থেকেও আমাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। আমরা এই লড়াই থেকে পিছিয়ে আসবো না। স্বাস্থ্য দপ্তরকে জবাব দিতে হবে, স্বাস্থ্য দপ্তরকে জবাব দিতে হবে। 9 আগস্ট 2024 ঘটনার আজ এখনো অবধি রয়েছে, তাই রাজপথে ফের তিলোত্তমা কাণ্ডের প্রতিবাদ। নাগরিক সমাজের স্বাস্থ্য ভবন অভিযান, করুণাময়ীতে মিছিল আটকালো পুলিশ। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা দেখাচ্ছে সেই ছবি। পরে খবরে আসি, বর্ধমান মেডিকেল কলেজে তুমুল উত্তেজনা। দুপক্ষের স্লোগান পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। সাসপেন্ড পড়ুয়াদের ফেরানো নিয়ে কাউন্সিলের বৈঠক ছিল। বৈঠকের আগে দুপক্ষের বাদানুবাদে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। থ্রেড কালচারের অভিযুক্ত সাসপেন্ড হওয়া 9 পড়ুয়াকে ফেরানোর দাবি জানান বর্ধমান মেডিকেলের পড়ুয়াদের একাংশ। যদিও সাসপেন্ড ছাত্রদের ফেরানোর প্রতিবাদ করেন অন্য ছাত্ররা। সাসপেন্ড হওয়া পড়ুয়াদের ফেরানো নিয়েই দুপক্ষের বিতণ্ডা। 21 জনের ডিবার্ট যারা ছিল তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তাদেরকে বাইরে রাখা যাবে না, এটাই হচ্ছে ওদের দাবি। সেই অভিজ্ঞতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য মানে ওরা তো দেখুন স্পষ্ট করে দাবি জানালে তো একটা এরকম ব্যাপার হয়। ওরা বলছে যারা নির্দোষ তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এবার প্রশ্ন ওঠে কারা নির্দোষ, ঠিক কোন বেসিসে নির্দোষ এটাও জানতে হবে। আর আমরা তো ডিবার্ট করিনি, কোর্ট থেকে অর্ডারে ওরা ডিবার্ট রয়েছে এখন। মানে যারা ওই মানে অনগোয়িং স্টুডেন্ট কিন্তু তারা হস্টেলে নেই, কিন্তু তারা ক্লাসে আসছে, তারা এক্সাম দিচ্ছে, তাদেরকে কোনো রকমভাবে আমরা কোনো হিউমিলিয়েশন কিচ্ছু করিনি কলেজে।